ஹலோ 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 மாலிக் மரியாதை மரியாதை. ஒரு கொஸ்டின் இப்போ ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுது. ஓகே, வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா சௌதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம எந்த மூவி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம திலீப் ஏட்டனோட சாந்துப்பட்டு மூவி. ரொம்ப நாளா நீங்க கேட்டே இருந்தீங்க, எங்களுக்கு சப்டைட்டில்ஸ் கிடைக்காம இருந்துச்சு. தேங்க்ஃபுல்லி நம்ம ஆல்வின் பெனடிக்ட் அவர் வந்து சப்டைட்டில்ஸ் கொடுத்திருந்தாரு. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹிம். அப்புறமேட்டு பர்சனலா நிறைய பேர் டிஎம் பண்ணீங்க, எஸ்பெஷலி ராஜேஷ். அவர் வந்து பயங்கரமா ஒரு டெய்லி கேப்பார் சாந்துப்பட்டு பண்ணலையான்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பா சாந்துப்பட்டு பண்ண போறோம். இதுல வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ்லாம் இருக்கு. நம்ம திலீப் ஏட்டன் வந்து விமன் கேரக்டரா பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். 2-3 ரீல்ஸ் எல்லாம் அமைச்சிருந்தாங்க. நான் வேற ரீல்ஸ் சொல்லி ஐஎஸ் ஸ்பாயிலர் ஆகின்னு சொல்லிட்டு பார்க்காம அப்படி வச்சுட்டேன். ஸோ பயங்கர எக்ஸைட்டட். நான் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி மேல் ஹீரோ விமன் கேரக்டர் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்குவேன், அது வந்து யூஸ்வலாக நான் ஃபன்னா பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நம்ம கமல்ஹாசன் சார் வந்து இதுக்கு பண்ணுவாங்கல்ல, அபேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எனக்கு ஒன்று. அது இல்லாமல் இது வந்து பயங்கர ஃபன்னான மூவின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பயங்கர எக்ஸைட்டட். படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம், பார்த்துட்டு டிஸ்கஸ் வச்சுக்கலாம். போயிடலாமாக்கா? எஸ். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து லாலே 10 வீக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வீக் டேஸில் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்குற சஜஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிடலாம். ஏன்னா வந்து ஒரு வீக் ஃபுல்லாக ஒரே ஹீரோ பண்ணுறப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து போர் அடிச்சிருது. ஸோ வீக் டேஸில் வந்துட்டு நம்ம வெரைட்டியான மூவிஸ் பார்த்துடலாம். வீக்கெண்டு மட்டும் ஒரு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஆர் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த மாதிரி வைக்கலான்ட்டு. சாட்டர்டே சண்டே வைக்கலாமா இல்லை ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே வைக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹீரோக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஹீரோஸோட மூவிஸ் மட்டும் அந்த வீக்கெண்ட் பார்க்கலாம். உனக்கு ஓகே தான் இருக்கு அந்த பிளான்? எனக்கு ஓகே தான். நம்ம என்ன நெக்ஸ்ட் மம்முட்டி மூவி பார்க்க போறோம், கரெக்டா? ஆப்வியஸா நெக்ஸ்ட் லாலேட்டன் பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் முக்காக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு எது பேர் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? மூவி ஐ திங்க் நம்மள்ட்ட நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு. நமக்கு வந்து பிளான் மட்டும் தான் வேணும். எஸ், ஃபீட்பேக் வேணும், ஆடியன்ஸ் ஃபீட்பேக். ஆமா. இன்னொன்று, நம்ம வந்து இப்போ தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ் 2.0 சேனலோட கொலாபரேட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கோம் எல்லா வீடியோஸையும். ஸோ அங்கேயும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பேக்கப் சேனல். நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நமக்கு அந்த சேனல்ல வந்துட்டு அப்படியே இன்ஸ்டன்டா நம்ம வந்து வீடியோஸ் அவைலபிளா இருக்கும். அதில் ஆக்சுவலி சம்திங் 800 சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருக்காங்க. முடிஞ்சா இந்த மந்த் ஃபுல்ல ஒரு 5000 சப்ஸ்கிரைபர் போனால் ஓகேவா இருக்கும். ஓகே ஓகே, சரி படத்துல போயிடலாமா? என்னது தீன் போகிறாங்க. ദിവാകരനെ പെണ്ണ് കടിഞ്ഞു പുള്ളിക്കല്ലേ പേച്ചു തുടങ്ങിക്കോ. ദിവാകരോ കടലിൽ നിന്ന് പണിയും കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ കടിഞ്ഞ കൊച്ചിനെ ചെലവേണേ. ஓ லால், ஓ மை காட், பயங்கரமா அதுக்கு பண்றாங்க. പുത്തൻ കൊച്ചന്റെ ഐശ്വര്യം കോരിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് കൊച്ചിനെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ദിവാകരന്റെ തള്ളേന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ പളനിക്ക് പോയി കിടന്ന് തള്ളയാണ്. അതെ അതായിരിക്കും. എന്നാ പിടിച്ചോ ദിവാകരന്റെ പെണ്ണ് പെങ്കൊച്ചിനെ പറട്ടെ. என்ன சொல்றாங்க, ஏன் சொல்றாங்க? அவங்களுக்கு ஏதோ பெண் குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா அந்த பாட்டி கோவம் ஆயிடுவாங்க அப்படி ஏதோ சொன்ன மாதிரி எனக்கு தோணுது. பட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசினாங்க, அதனால எனக்கு புரியல. ஓ இவங்க இது டெலிவரி பாக்குறவங்க. എന്റെ ചീമക്കാല് ഭഗവതി ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ തന്ന ഓരത്തിന് കാലെടുപ്പിച്ചു பெண் குழந்தை வேணும்னு கேக்குறாங்க. കരിവെളിയും കൺവെൻഷയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയെന്നറിയാമോ? ആൺകുട്ടിയാ. திலீப் ஏட்டன் தான் அநேகமா பொண்ணா வளர்த்துற போறாங்க. அதான் கதை நினைக்கிறேன். ஏன் இவங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறக்கிறது இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறாங்க? 2 ஜெனரேஷன்ஸா பொண்ணு இல்லையா? അമ്മ ഇത് എന്ത് വായിച്ചാണ്? നിക്കണ്ട അല്ല, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലായിട്ട് ചോദിക്കണം. അമ്മ ആരോടാണ് ഈ പിണങ്ങി പോണത്? ഒന്നും അറിയാൻ പാടാത്ത കുഞ്ഞിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റ പെണ്ണിനാണ്? ദൈവം തരുന്നത് കൈ നീട്ടി വാങ്ങിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവതി നമ്മളെ ചതച്ച് കളഞ്ഞല്ലേ ദിവാര. അങ്ങനെ കൊച്ചുങ്ങളെ പോലെ ആയാലാ? ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ കടലമ്മയുടെ മോനല്ലേ? കടലിന്റെ മാറി കിടന്ന് വളരുന്ന കടലമ്മയുടെ മോൻ. അപ്പൊ നമ്മ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? അമ്മേ, അമ്മേന്റെ മോനൊന്നും കണ്ടില്ല. എടാ ഇത് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാ. അമ്മേനൊന്നും നോക്കിയെങ്കിലും ചെയ്യമ്മേ. இது ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட். அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? அதேதான். അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടവരെ. കടലമ്മ വന്നത് കടലമ്മ തന്നെ എടുത്തോട്ടെ. இல்லைனா அவங்கள ட்ரிகர் பண்றாரு அவரு. இல்லைனா அவங்க வழிக்கு வர மாட்டாங்கல்ல. அது புரியுது. பாவம், உண்மையான குழந்தை பீச்சில் வச்சு விளையாண்டுருக்காங்க. நைஸ் ஷாட். രാധാ കൃഷ്ണ മുത്തച്ഛിത രാധേ രാധാ കൃഷ്ണ. சாந்து போட்டு படி. எனக்கே தெரியுது.
இப்படிதான் மம்மி எனக்கு குளிப்பாட்டுவாங்க சின்ன வயசுல. நீ பார்த்த? எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஆஹா. ஆத்தாவை குளிப்பாட்டி விடுவாங்க. அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு அவனுக்கு? எஸ் எஸ். வேணாண்டு பாரு, இப்போ அவங்க தான் தூக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க. அது இட்ஸ் ஆல் த சேம், எல்லா டைம் இப்படிதான். ஆஹா. கொண்டை போட்டே வளர்த்துட்டாங்க. அவங்க பாட்டி பண்ற வேலை தான் போல. அப்ப அவங்களுக்கு ஃபேமிலி டிரான்சிஷன் இருக்கு, ஃபேமிலில அந்த ஓ கடல்லே மீன், கரையில இருந்தே மீன் பிடிக்கிறாங்க. എന്താ നോക്കട്ടെ 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 നോക്കിട്ട് തരാം. തരാല്ലേ പറഞ്ഞു. ആരു നീ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ കണ്ണെഴുതുണ്ട്, പൊട്ടും കുത്തിയുണ്ട്, നിനക്കൊരു കമ്മലും കൂടി വേണ്ടടാ. ஐயோ. புள்ளி பண்ணுறதுக்கு புள்ளி பண்றாங்க. என்ன அவன் அடிக்கிறது? ஓகே, அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சு. சம்திங் இஸ் குக்கிங். நம்ம அடுத்தவங்க பையன் அடிச்சா அடுத்தவங்க அப்பா தான் செய்வாங்க. എന്റെ ചെക്കനെ കൈവച്ചിട്ട് ഞാൻ കാര്യമുള്ള எல்லாம் மிஸ்டேக்காக போயிடுச்சு. ஆமா, எஸ்கலேட்டட் குயிக்லி. அவ்வளோதான். அவன் பையன் புள்ளி பண்ணது தப்பு, புள்ளி பையனை பண்ண பையனை இவர் புள்ளி பண்ணது தப்பு. அதுக்கப்புறம் அவர் புள்ளி பண்ணது தப்பு. ஐயோ, அச்சோ, ப்ராப்பர்ட்டி வேற கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாரா? ஓ. இப்போ வந்து இந்த ஃபைட்டில் அவங்க பையன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் இவங்க அப்பாவுக்கு. ஆனால் இவருக்கு லாலுக்கு வந்து ராதா ஹெல்ப் பண்ணல. ராதா சின்ன பொண்ணு. ஓஹோ. ஐயோ, போச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி மர்டர். ஓமன் புழா பீச் இருக்கியாக்கா? இருக்கேன். என்ன போட்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க? இது ஷ்ரிம்பு பிடிக்கிறது. ஓ, ஆன் டாப்ல. அதான் മുണ്ടിന്റെ കച്ചവടത്തിന് വന്ന ഒരു സന്ധ്യക്ക് നമ്മുടെ വാസുവിന്റെ അടുക്കളയിൽ തുണിയില്ലാതെ ഓടി எல்லா படத்துலயும் ஒரு வாசு கேரக்டர் இருக்கா? ஆமா. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വെയില് കൊളിച്ച തീമീൻ കൊണ്ടുപോയാ പോരായിരുന്ന. ഉണക്കാനായിട്ട് അധികമൊന്നുമില്ല. ഈ ട്രോളറുകാരുള്ള പൊട്ടും പൊടിയെല്ലാം വാരിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കടലിൽ മീനില്ലാണ്ടായി. കൃഷ്ണാപ്പള്ളിക്കാ എന്നാ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഓ കേട്ടോ, ചായ കഴിക്കാനൊന്നും വേണ്ടടാ. രണ്ട് പരദൂഷണം ആയിക്കോട്ടെ, അല്ല ചൂടുള്ളത് വേണം കേട്ടോ. ஹாட் காசிப். ഓ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ പരദൂഷണം. പണ്ട് വാസുവിന്റെ പെങ്ങള് കറങ്ങിച്ചാടി ചത്തത് വയറ്റിലുണ്ടായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരദൂഷണമെന്ന്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് പത്രത്തില് വാർത്ത വന്നപ്പോ എന്തായി? ദിവാരം ജയിലിലായിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ ഒരുപാടായി. എന്നിട്ട് ഈ ശാന്തമ്മനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കണില്ലല്ലോ. ഓ, അവരെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പിഴച്ചു പൊയ്ക്കോട്ടെ. പെരച്ച് പോയപ്പാ. இந்த ஊர்ல 4 பேர் 4 விதமா பேசுவாங்கல்ல, அதுல இவர் ஒருத்தர். ഇനി ഇവനെങ്ങനെ ഐസ് വിൽക്കാൻ അവിടെ പോയി മണിയടിക്കണ്ട. ஓ ஷிட், கனெக்ட் பண்ணிட்டாப்ல. இது மாதிரி தானடா இது மாதிரி நரி வேட்டையில தலையில இப்படிதானே அவங்க ஏதோ ஒரு இது வச்சுட்டு இருப்பாங்க, தலையில காதுல எல்லாம். நாங்க அறிவேட்ட பாக்கல. தோ இப்படி இத காதுல மாட்டிட்டு பாடுற அவரு, நீ பாக்கலையோ? தோய் நான் காதுல எல்லாம் மாட்டிருப்பேங்க. അതെ, ഒരു 10 രൂപ തരാനുണ്ട് കേട്ടാ, മറക്കല്ലേ. ഇങ്ങാട് കാകുഞ്ഞമ്മേ. വേണ്ട മോളെ, ഞാൻ കഴുകി വെച്ചാളാ. അങ്ങാട്ട് കൊടുക്കുന്നേ, പെൺപിള്ളേര് ദേഹനങ്ങി ജോലി കേട്ട് കൊണ്ടുയല്ലേ. ഏകാന്തതയുടെ നടുവേദന എങ്ങനെയുണ്ട് കണാരേട്ടാ?
നടുവേദന പറഞ്ഞ് ചുമ്മാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശാന്തം? വലയുടെ കേടുപാടുകൾ തീർത്താൻ അടുത്താഴ്ചയെങ്കിലും പണിക്ക് പോകാൻ. അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച ഇനി നോക്കണ്ട. പെങ്കൊച്ചുകൾ 3 വളർന്നു നിക്കണത്. വിചാരം വല്ല ഇരിയാനുണ്ടാ? എന്റെ കാർത്തു, ഞാൻ ചീട്ട് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് കാലം എത്രയെന്നറിയാം. അതായിരിക്കും ഞാൻ വരണത് കണ്ടപ്പോ കടലാസി പൊതിഞ്ഞ് മണ്ണിലോട്ട് പൂജ. ദിവാകരൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉഷാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ திவாகர் ஆக்சுவலி ரொம்ப பெரிய ஆள் தான் போல. ചങ്ങാതി ജയിലിൽ വന്നിട്ട് പണിക്ക് പോയാ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങാട് ജയിലിലാട്ട് ചെല്ലി. ஒன்னும் வேலைக்கு போயில, அவரோட ஜெயிலுக்கு போட்டாங்க. ആശ്രയിക്കാതെ ആണുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാം. ദിവാകരനെ ആശ്രയിക്കാതെ ശാന്തമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കണം. നീ കണ്ട പോരാത്തിന് മോനും വരെ സമ്പാദിക്കണം. മോൻ സമ്പാദിക്കണതേ അവന് പൗണ്ടറിനും വാസന സോപ്പിനെ തികയത്തുള്ളൂ. അവനെ കടലിൽ പണിക്ക് വിടാത്തതിന് അധികം വരുമ്പോ എനിക്ക് കേക്കാം. എന്ത് കേൾക്കാനാണ്? അവനെന്താണ് ഒരു കുറവ്? അവൻ ഈ തൊറയുടെ മുത്തല്ലേ, ഒരു നല്ല കലാകാരൻ പോണത്. അവൻ കരയില് വെറുതെ നിന്ന് ചവിട്ടിയാ കാശല്ലേ. பாரு அந்த பக்கம் சி, இந்த பக்கம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஏரி மாதிரியோ இல்ல. ஓ திலீப் ஏட்டன் என்று நினைக்கிறேன். ஆமா. டான்ஸ் டீச்சரு. എന്റെ കാവിലമ്മേ, അയലക്കത്തെ സ്നേഹം കാണിക്കില്ലട്ടോ. ഒറ്റ പിച്ചു വെച്ചെന്നല്ലോ മുകളിലേക്ക് കുത്തിട്ട് താഴേക്ക് മറിക്കാൻ എന്തത്ര പ്രയാസം. എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. താഴേക്ക് ചെലി. മാങ്ങ പറിച്ചിട്ടേ ചെലി കുത്താവൂ. മാങ്ങ പറിക്കുമ്പോ നിന്റെ കെട്ടിയാൻ വരുമോ? ആ, എല്ലാവരും തിരിച്ചു മതി. പിന്നെ കടലിലെ വല വീശ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഹോയ് വിടുന്നത് വളരെ നല്ലതാ. അതാരാ അങ്ങനെ ഒരു ഹോയ് വിട്ടത്? നീയാണോ ഹോയ് വിട്ടത്? സത്യം പറഞ്ഞ ആരാ അത്ര വലിയ ഹോയ് വിട്ടത്? അത് ശരി, നീയാണ് ഇത്ര വലിയ ഹോയ് വിട്ടത്. മാലതി എപ്പുറത്തിരുന്ന് കറിയാ. എന്ത് പറ്റിടി? അവൾ ഇപ്രാവശ്യം 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റു. അയ്യോടാ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മതിയാക്കാം. നമുക്ക് നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് പോയി മാലുവിന്റെ സങ്കടം മാറ്റാം. എന്റെ ഭൂമി ദേവി വാടാ. பரதநாட்டியமா? ஓ கோபிகா தானே? அப்படிதான் நினைக்கிறேன். തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനോട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണേ? സെപ്റ്റംബർ മാർച്ച് ഇനി കിടക്കല്ലേ? ആദ്യ കൂതി 10 പഠിച്ചാ പോരെ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ 10 പഠിച്ച് ജയിച്ചിട്ട് എന്തിനാ? ഇത്രയും വിവരമുള്ള ഞാൻ തന്നെ 10 പാതി വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തിയില്ലോ. 10ഓ? ഈ 5ാം ക്ലാസ് വരെയല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ? അതല്ലേ പറഞ്ഞ 10 പാതി 5. എന്നോട് കളിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഒന്ന് സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കടോ. പോയത് പോട്ടെ എന്ന്. ഇത്തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ജയിക്കുമെന്ന് കരുതിയതാ. മാലുവിന്റെ അച്ഛൻ കബഡി നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം തോക്കുന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? തുറലാശം പറഞ്ഞതാ. അത് ഇന്നേ വരെ തെറ്റിയുണ്ടോ? മകളായിട്ട് അച്ഛന്റെ പേര് ചീത്തയാക്കിയില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ നിലയിലായത്. ഏത് നിലയില്? എടി, ഞാൻ രാവിലെ വാങ്ങി തന്ന ഐസ്ഫ്രൂട്ട് നിന്നെ തൊണ്ടേന്ന് ഇറങ്ങി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോരിട്ട് കുത്താനാ നന്ദിയില്ലാത്ത പൂത്താങ്കാളി. അല്ല മാലു, തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ നിന്നെ തല്ലുമറ്റേ ചെയ്തോ? തല്ലൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇനി പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ എനിക്ക് സങ്കടമായി. അതിന് സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? ഇനി വേഗം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് തുറയുന്നു പോകാലോ. അല്ല മസ്തിലുള്ള ചക്കന്റെ കൂടെ. എന്താ എന്നോട് മിണ്ടാനും കൂടാനും വരണ്ട. മാലു അവളൊന്ന് സമാനപ്പെട്ടു വന്നാ നീ വെറുതെ നിന്നോട് ദേഷ്യം കിട്ടി. ഓ, അവളുടെ ഒരു ദേഷ്യം അത് മാറ്റി ചിരിപ്പിക്കാൻ എത്ര വലിയ പാട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പൂരം. വാടി വാടി ഓടി വാടി. சாங் போட்டாங்க. ஆஹா, அடுத்து இது தள்ளுமுள்ளு. திவாகர் ரிலீஸ் ஆயிட்டார் போல. ஏய் இந்திரஜிதா கடன் பிரச்சனையா தெரியல, ஒரு பெரிய குண்டாஸ் போலயே. அதான் എന്താണ് എല്ലാം കൂടി തല്ലി കൊല്ലുക അവനെ. എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ ഇവനെ പിടിച്ച് ക്ലീഡർ എന്തിനാണ്? എഞ്ചിൻ എടുത്താ പോരെ? എഞ്ചിനെ പന്നി എവിടെ കണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചു കുമാരേട്ടാ. മിടുക്കനാണല്ല നീ. മിടുക്ക് കാണിക്കുമ്പോ ഒരു മര്യാദയുള്ള മിടുക്ക് കാണിക്കണടാ സുപ്ര. നിന്റെ വള്ളത്തെ വെക്കാൻ പുത്ത യമഹ ഒരെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു. 2 മാസം നീ കൃത്യമായിട്ട് കാശടച്ചു. ഇപ്പൊ 4-5 മാസമായിട്ട് കാശുമില്ല, എഞ്ചിനും ഇല്ല. അത്രയ്ക്ക് മിടുക്കി കുമാരനോട് വേണോടാ മോനെ. എന്താടാ ഇക്കിളി ആവണണ്ടാ? കഴുത്തിലെന്താടാ മിന്നണ വളവളപ്പനാ? ഇത് വിറ്റ് അടവ് തീർന്ന് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചീർമക്കാവിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടെ. എന്നാലും ബാലൻസ് നിനക്ക് തരത്തില്ല. അതാ നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ. ഇത് വല്ല മുക്കുപണ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ കടലിൽ തന്നെ മുക്ക് ഞാൻ കേട്ടോടാ. ചെറുകണ്ടത്ത് സുപ്ര. ആ, എഞ്ചിൻ എടുത്തിട്ട് പണിക്ക് പോകാൻ നോക്കടാ. കാശും പണത്തെക്കാളൊക്കെ വലുത് സ്നേഹല്ലേ സുപ്ര? മാലു, ഒന്നുമില്ല. ആ സുപ്രൻ അവന്റെ സങ്കടം പറയാൻ യമഹ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് അടയ്ക്കാൻ കാശില്ല പാവത്തിന്റെ. കിട്ടുമ്പോ തന്നാ മതി, ജോലിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് പറയാനാ? അങ്ങനെ പറയണ ആളല്ലല്ലോ കുമാരേട്ടൻ. ഞാനിപ്പോ പഴയ പോലെ അല്ല. വഴക്കും വക്കാണൊക്കെ മടുത്തു. ഇപ്പൊ എല്ലാരോടും ഭയങ്കര സ്നേഹ.
കുമാരിയുടെ പുതിയ വള്ളം പണിയാൻ പോണെന്ന് കേട്ടില്ല. നേരോ? കാട്ടിന്ന് ചീനിമരം പുഴകടത്ത് ഇന്നലെയാ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി പണി തുടങ്ങാനുള്ള മാലിപ്പുര കെട്ടണം. മാലുവിന്റെ അച്ഛനെ കണ്ട് വള്ളം പണി തുടങ്ങാനുള്ള ദിവസവും പൂജ നിശ്ചയിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി കിടക്കാണ്. തുറലിപ്പോ കുമാരന്റെ കാശുള്ള പ്രമാണിന്ന് എല്ലാരും പറയണേ. ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. കടലമ്മ തരണത് കൈനീട്ടി വാങ്ങലുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അല്ലാണ്ട് എന്താ? അതെ, ടൗണിൽ പോയപ്പോ ചുമ്മാ വാങ്ങിയതാ. ആടാ പാവി. കൊള്ളാല്ല. അതാണ് ഇതായെങ്കിൽ മാലു എടുത്തോ. കുമാരേട്ടനല്ലേ തരണേ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അച്ഛനറിഞ്ഞ കൊല്ലും. നീ കണ്ണിക്കണ്ട ചെക്കന്മാരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കണ്ട് വേഗം വരണണ്ടോ? മണ്ണെണ്ണ തീർന്നാ പിന്നെ വിളക്കത്തിലുണ്ടാവില്ല. നിനക്കെന്താടാ ഇന്ന് ഇത്ര ഗമ? ഇന്ന് ഇത്തിരി അമ്മ കൂടുതലാ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോ കളിയാക്കൽ ഇത്തിരി കൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ പോവാലമാരാ. നീ നല്ല ചുട്ട മറുപടി കൊടുത്തോടാ. ചുട്ടു കൊടുക്കും ഞാൻ. മാലൂട്ടി വാടി വേഗം വലിക്കപ്പാ. അതെ, ഒന്ന് കാണോട്ടാ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? നീ കാണുമ്പോ കാണാം. കണ്ടിട്ടെന്തിനാ? ഭയങ്കര സാസിയാ ഇരിക്കാரு. കാതൂത്തിയ പോലെ ഓ ഇവരുതാ ഒരു കാത് കുത്തുന്നത് പുലർത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട. നമ്മള് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം. ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ. ദേവി. ദീപം 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 കിട്ടിയ കൊല്ലി ഞാൻ. ദീപം ദീപം കയ്യിൽ സന്ധ്യാദീപം. ഈ സെറ്റ് പോലെ. ദീപം കാറ്റ് പിന്നെ കത്തിക്കില്ലട്ട മുത്തശ്ശി. ഇന്നലെ ക്ലാവറിന്റെ ഒരു തീപ്പെട്ടി തീർന്ന്. മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ കേൾക്കണ കാറ്റും കടലല്ലേ. കാറ്റിനോട് പറയാൻ മാറി നിൽക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര മാതി പൊളിക്കും. മുത്തശ്ശി രാത്രി ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കില്ലേ? എടാ മുത്തശ്ശി ഇവിടെ കിന്നാരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം കോരിയിട്ടെ. അയ്യടാ, തുണി അലക്ക് കഴിഞ്ഞൊന്നും നടന്നു വൃത്തിയുള്ളൂ. ഇനി ഒരു വെള്ളം കോരല്. എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു റെസ്റ്റ്. എന്നെ കെട്ടിച്ചുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ തന്നെ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? തന്നെ താൻ ചെയ്തങ്ങോട്ട് പടി. இவர் மேரேஜ் அப்பதான் பிரச்சனை வரும் நினைக்கிறேன். நீங்க வரணும்டா. வாடகைக்கு பிடிக்கണ്ട പാൽക്കടിയിലെ വെള്ളം. இவருக்கு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்குப்பா. ഈ രാത്രി നീ എവിടെ തുള്ളാൻ പോവാ? തോറയിലാശന്റെ വീട്ടില് ഇത്തിരി നേരം സീരിയലുണ്ട്. കരയാനാ പോടി. നിക്കട അവിടെ. എന്താ ഞാനും വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ജോസൂട്ടി ഒരു പാലടച്ചിരിക്കുക. ലീലാമ്മ സമ്മതിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവള് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞോളാ. ഈ ഉളകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? ஓ இவரு എടി സരളെ, നീ ഇന്ന് പൗണ്ടർ ഇട്ടില്ലേ? നല്ല മീൻ്റെ മണോട്ടല്ലോ. എടി, കലാകാരികൾക്ക് വേണ്ടത് കലാവാസനയാണ്, അല്ലാണ്ട് മീൻ വാസനയല്ല. എനിക്ക് നല്ല മീനാറ്റുണ്ടല്ലോ. എന്റെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ? അകത്തൊരു പൂച്ച നടക്കുന്നറിയില്ലേ? സാധനങ്ങളെ. പൂച്ചല്ല പൂജ. சாதனங்களேனா என்ன அர்த்தம்? லைக் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்றது. ஓகே. கோபிகா வீடு. கோபிகா தானே அவங்க? தீபம். சொல்லிக்கிட்டே வராங்க தீபம் தீபம். இல்ல அவங்க கழிச்சு. ரைட்டு. ദേവി பொண்ணு கேட்க வந்திருக்க போல. എന്താണ് കുമാര? ആശാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവിച്ചു. കുംഭത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വള്ളത്തിന് കൂടി തടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? തടിയെടുത്തു. പണി തുടങ്ങാനുള്ള മാലിപ്പുരം കെട്ടി. അപ്പോ വള്ളങ്ങൾ 6 ആയി അല്ലേ? വള്ളപ്പണി തുടങ്ങുന്ന ദിവസം പതിവ് പോലെ പൂജയും സദ്യയും ഒക്കെ വേണം. ചെത്തിക്കൂട്ടാൻ കുറഞ്ഞത് 120 അച്ചെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. 4 പേര് നിന്ന് പണിയട്ടെ. പണി വേഗം. ഇവരുടെ വള്ളത്തെ മാത്രം മീൻ കയറണില്ലെന്നാ പറയണേ. മീൻ കയറണമെങ്കിൽ ആദ്യം കടലറിയണം. കടലിന്റെ നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയണം. കാറ്റിന്റെ ഒഴുക്കിന്റെ ലക്ഷണം നോക്കി വള്ളമിറക്കണം. നാളെ ദേവിക്കൊരു വെള്ളിവിളക്ക് നേർന്നിട്ട് വള്ളമിറക്കിക്കോ. ഒക്കെ നേരെയാവും. ഇനി ആരെങ്കിലും ദേവി രക്ഷിക്കണേ. ഇനി എല്ലാവരും ഇരുന്നു. എല്ലാവരും ഇരുന്നു. മലയോടെ ഇരുന്നു. ஓ இங்க மெட்டி ஒளி மாதிரி அங்க ஏதோ ஃபேமஸ் சீரியல் தான். அதான் ப்ராப்ளம். ஓகே. இவர் ப்ரொடெக்ட் பண்றாரா இல்ல ஜெலஸ் ஆறாரா? இல்ல அவர் டிஸ்டர்ப் பண்றாரு. அது தெரியுது. അങ്ങനെ വത്സമ്മ കാരണമാണ് സുധാകരനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ലോറൻസ് തെറ്റില്ല. ഓ അല്ല ദിവാര, കാലാവധിയൊക്കെ തീർന്നു കിട്ടി. പ്രതിയുടെ കുറച്ച് പരിപ്പെടുവാൻ ചെറുപ്പം. എന്താണ് മക്കളെ, സുഖല്ലേ? ഞാൻ സേലത്ത് ഉണക്കമീൻ എത്തിച്ച് തിരിച്ചു വരണ വഴി ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ടൗണിലൊന്ന് നിർത്തിയതാ. ദിവാകരേട്ടൻ വണ്ടിയെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ. ദിവാര ചായ. ഞാൻ വീട്ടിലേക്കല്ലേ. இவர் பார்த்தார டென்ஷன் ஆயிடுவார் நினைக்கிறேன். അതെ, ഈ ദിവാകരൻ ഭാസ്കരനെ തട്ടിയതിന്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. ഈ ദിവാകരൻ ഭാസ്കരന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വെറുതെ എന്നോട് തന്നെ പരദൂഷണം വറിയതെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. இவர் நிறைய பொய் பேசுறாரு. அவர் இஷ்டத்துக்கு. എന്താടി ഇങ്ങനെ അന്തപ്പിട്ട് നോക്കണത്? അവിടുന്ന് ലീവ് എടുത്ത് പോന്നതാണോ? ലീവാ? കരള മരള അങ്ങനെ ഏതാണ്ടുണ്ടല്ലോ.
ഓ പറവ് சொல்லுவாங்க. കിടപ്പ് ഇരുന്നിട്ട് പോന്നാ അപ്പൊ ഇനി പോവണ്ട. ഓടാല്ലേ എടി പൊട്ടപ്പോഴത്തെ ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വേറെയാണ്. എന്റെ മട്ടുഭാവം കണ്ട ഞാനേതാണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. പരിപ്പോടെയാണ്. അല്ല ഇതെപ്പോ വന്ന് നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലല്ല. നീ പോന്ന് കേറിയാണ്. അതെ എടാ നീ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ എന്റെ ഒരു വശം പൊളിഞ്ഞ പോലെ ഒന്നിനൊരു ഉഷാറില്ലാണ്ടായി. ദിവാകരന്റെ വള്ളത്തെ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ നേരെ ചൊവ്വ ഇതിയും കടല് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്ന് സൂക്കേടാ. നിനക്കായിരിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഉഷാറാക്കാല്ലേ കാണാ. പിന്നെ ആ അവനെവിടെ രാധ? ചവിട്ടി നിന്റെ കച്ചമാരാ കളിക്കാം. മാഷ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ കളിച്ചു. ஏய் இங்க பாரு கோடு போட்டு நம்ம விளையாடுவோம்ல அங்க பணம் உள்ள இது தென்னை உள்ள ഇപ്പതാ എല്ലാവരും രാധയുടെ അച്ഛൻ വന്നു. ആ രാധ ഒന്നല്ല. വേഗം പാടി. റെഡിയല്ലേ? நினைச்ச நானும் நினைச்சேன். നല്ല ആക്ടിംഗ് ഇവനെന്താടി ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഈ കോളേജിൽ തന്നെയാണ്? വലിയ നാണക്കാരനാ. വളർന്നിട്ട് നാണം മാറിയിട്ടില്ല. ഇവൻ ഏത് വെള്ളത്തിലാ കേറണത്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എല്ലാ വള്ളത്തിലും കയറും. പക്ഷെ കരയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് മാത്രം. കടലിൽ പോണവര് പേടിയാ. പേടിയുണ്ടെന്നല്ല, ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ എനിക്ക് കൂട്ടസ് പോവും. ക്യൂട്ട്നെസ്. എന്നാലും കരയിൽ നിന്ന് അവൻ കാശുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴയും മങ്കായി എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട സമയം ഇവനെ തുള്ളാനാണ് വിട്ടത്. കേവലം തുള്ളലല്ല നാടോടി നൃത്തം. അതൊരു തപസ്യ. ആ നൃത്ത സാഗരത്തിന് മുമ്പിൽ അന്തം വിട്ട് പണ്ടാറിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ ഞാൻ. ചളിനെ ചവിട്ടിക്കൂടി കടലിലെറിയ ഞാൻ. പിന്നെ എന്റെ കൈ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോകും. മാങ്ങ പറിക്കും. சும்மா ஒண்ணு அவரை நம்மளும் சொல்லுவோம்ல அது வரைக்கும் கைப்பூ பிடிச்சிட்டு இருக்குமா. അച്ഛൻ മോനും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് പരിപ്പോടാ. കൊണ്ടുവന്ന ആളെ നിങ്ങളുടെ തിന്നാ മതി. പണിയെടുക്കുന്ന കാശിന് ഞാൻ അസല് കാഡ്ബർസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് കാഡ്ബറിയാ? വേറെ ആളെ നോക്കിയാ മതി. കണ്ടോ അവൻ പിണങ്ങി. നീയേ അവനെ കാണാണ്ടിരുന്ന് കണ്ടട്ടാ. നിന്റെ അമ്മ പെങ്കൊച്ചുണ്ടാവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഈ ശതമ ആൺകൊച്ചുണ്ടാവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും. അതാ ഇങ്ങനെ രണ്ടും പപ്പാതിയായി പോയത്. എനിക്ക് വയറ് ഭയങ്കര தெரியாம பேசிட்டு ஓட போறாரு இப்ப. കഞ്ഞികളോട് വെച്ചേ. ആ വാ அவங்க பாட்டி என்னன்னாங்க വീട്ടിൽ പോകാം. பாட்டி அவ்வளவுதான். அதான் அவங்களோட அலறையில தான் ஏதோ போய் வச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் எதிர்பார்த்தாலும் பெருசா ஒன்றும் சண்டை வரல. അതങ്ങാട്ട് വലിച്ചു കെട്ടണ്ട പുഷ്കര. மேபி டைம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். കുമാരേട്ടാ വന്ന ആരാണെന്ന് നോക്കി. കുമാരേട്ടന്റെ അച്ഛനെ തീർത്തു കളഞ്ഞ ആളാ. ഒന്ന് തന്നെ തനിക്കെന്നെ മനസ്സിലായ? എവിടെ മനസ്സിലാകാൻ. അന്ന് 13-14 വയസ്സ്. ഇപ്പൊ വളർന്ന് മോറൊക്കെ അങ്ങാട്ട് മാറിയില്ലേ. പണ്ടത്തെ തന്റെ പരാക്രമത്തിൽ ചത്തത് എന്റെ അച്ഛനാ. കുമാരൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ വളർന്നപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ കുറുമ്പും അങ്ങോട്ട് വളർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൊമ്പൻ കുമാരനാ വിളിക്കണത്. എനിക്കും അവളെ ഇഷ്ടമാണ്. കൊമ്പനല്ലേ, പിടിയല്ലല്ലേ. മോനെ ഞാൻ മോനോടെ വീട്ടിലുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ. ഇത് നിങ്ങ തല്ലിക്കൊന്നവന്റെ വിത്താ. പടുമുളയാ. എന്നോട് വലിയ ലോഹ്യൊന്നും കാട്ടണ്ട. നിങ്ങൾക്കറിയോ അച്ഛനില്ലാണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങ പട്ടിണിയായി. പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴു പട്ടിണി. എന്നിട്ടും കുമാരനീ തറവിട്ട് പോയില്ല. വള്ളത്തേന്ന് മീൻ വാരിയും തമ്മിൽ തന്നെ അങ്ങ് വളർന്ന്. എന്തിനാണെന്നാ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇതുപോലൊന്ന് നിൽക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഒറ്റ കുത്തിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊല്ലാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് താൻ ചാകാൻ പാടില്ല. താൻ ഈ തുറയെ കിടന്ന് നരകിച്ച് നീറി നീറി ചാകണം. അത് നീറി നീറാ? കുമാരന്റെ ഉള്ളം തണുക്കും. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நினைக்கிறேன். എന്നെ ഭ്രാന്ത് കെട്ടാതെ വേഗം പോടോ. ആടായിട്ട് ജനിച്ച മുട്ടനാട് കണ്ട കുഴപ്പം. അതെ എന്റെ ഒന്ന് നിന്നേ. എന്താ നീ ചാണാത്തി കൈ കുത്തി വീണു? നിന്നെ ഞാൻ എവിടെല്ലാം നോക്കിയെന്നറിയോ? എന്തിനാ ടൗണിൽ പോണ്ട? എനിക്കൊന്നും വാങ്ങിക്കാനില്ല. ക്യൂട്ടസും കുങ്ങമ്മൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിരിപ്പട്ടെ. പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് തീർന്നു പോയിടോ. പക്ഷെ ഞാനത് കുങ്ങമ്മ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. കാശൊക്കെ പാളീസായിട്ട് ലോറൻസ്. ഇനി 10ന്റെ പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ അടുത്ത യുവജനോത്സവം വരണം. എന്താ ആട് കൊണ്ടുപോയി. അതെ നീ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യും. എന്താ? നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത്. നീ ആരും കാണാതെ ഈ കത്ത് സരളയ്ക്കൊന്ന് കൊടുക്കണം. അത് ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ സംശയിച്ച ശരി തന്നെയാ. കൊറേ കാലമായി സരളെ കാണുമ്പോ ലോറൻസിന് ഒരു ചോര കൂട്ടി. മനസ്സിലിപ്പോ ഇതായിരുന്നല്ലേ. ലോറൻസിന് അത്രയ്ക്ക് വിഷമാണെങ്കിൽ സരളെ കാണുമ്പോ നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ? എന്ത് W. രാധേ, പ്രേമാണെങ്കിൽ പ്രേമെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ മൂക്കറഞ്ചിക്ക്? അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തില്ല. അത് ശരി. അപ്പൊ ചാള കരച്ചട്ടിലായി. ഇനിയിപ്പോ വെന്താ മതി. ലവ് ലെറ്ററൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അവളെ ചതിക്കൂലെന്ന് നീ എന്റെ തലത്തോട്ട് സത്യം ചെയ്യണം. നീ വഞ്ചിക്ക് പോകരുത്. എടാ ചതിക്കില്ലെന്ന്. ദേ നീയാണ്. ശരി എന്റെ കൈ ഒഴിയൂല. ഈ കളിയിലേക്ക് വെച്ചോ. ഇവിടെ ആളെത്ര വെടിപ്പല്ലല്ല. അവളെയൊന്നും വഞ്ചിച്ചക്കല്ലേ ദുഷ്ട. സരളയുടെ കൈ ഓർത്തില്ല.
എന്റെ തല പൊട്ടി തെറിച്ചു പോകും. അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കാം. ലോറൻസ് സാരലയുടെ വീട്ടിലെ ദഹനക്കേട് കൊണ്ട് പോലും ഒരു ഛർദി ഉണ്ടാവരുത്. ലോറൻസ് പോ. വല്ലവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ലവാന്ന് വരും. ലോറൻസ് പോ. അമ്മണി അമ്മണി തെങ്ങും പറിച്ചോണ്ട് ഓടലട്ടമ്മണി. തേങ്ങ പറിച്ചിട്ട് പോടാതെன்றா. എന്നിട്ട് കുമാരേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ അവനിട്ട് നല്ല പെട കുടച്ചു. അതേതായാലും നന്നായി. ഓ യമഹയായിരുന്നാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്രാവിനെ തല്ലിക്കൊന്നുണ്ടോ വന്ന്. ഓ നോ, ഐ ഹാവ് ബാഡ് വൈബ്സ്. ആര് കണ്ടില്ല. ഓയ് ഓ അപ്പില് ചവിട്ടിയ പണി. പ്രിയ സഖി പറയൂ. ஓகே, பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.